नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां जसप्रीत कौर ते पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 100 साल विच सब तो खतरनाक महामारी विरुद्ध लड़ाई विच एक चैंपियन के रूप में उभरिया है। प्रधानमंत्री ने अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राही हिमाचल प्रदेश के सेहत कर्मियों और कोविड टीकाकरण प्रोग्राम के लाभार्थियों नाल गलबात की। भारत के राष्ट्रपति और भारतीय हथियारबंद फौजां के सुप्रीम कमांडर रामनाथ कोविंद ने गोवा विच INS हंसा ते हुई शानदार परेड का मुआयना किया ते इंडियन नेवल एविएशन नूं झंडा प्रदान किया। राष्ट्रपति ने भारतीय जल सेना वालों भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत सोच तहत स्वदेशीकरण के उपरालियां की भरपूर शलाघा की। सुप्रीम कोर्ट ने मैडिकल ते डेंटल कॉलेजों में दाखिलिਆਂ ਲਈ होने वाली नीट ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਰੋਮ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 100 सालों में सब तो खतरनाक महामारी विरुद्ध लड़ाई में एक चैंपियन के रूप में उभरिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल भारत का पहला सूबा बन गया है जिसने अपनी पूरी योग आबादी को कोरोना रोकू टीके की घट्टो घट्ट एक खुराक दी है। अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राही हिमाचल प्रदेश के सेहत कर्मियों और कोविड टीकाकरण प्रोग्राम के लाभार्थियों नाल गलबात दौरान उन्होंने कहा कि इस सफलता ने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर भारत के महत्व को दर्शाया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में टीकाकरण की सफलता इत्थों के नागरिकों की भावना और सख्त मेहनत का नतीजा है। उन्होंने टीकाकरण मुहिम में योगदान लिए डॉक्टरों, आशा कार्यकर्तावां, आंगनवाड़ी वर्करां, पैरामैडिकल कर्मियों, अध्यापकों और महिलाओं की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस मौके सबका प्रयास बारे उन्होंने चर्चा की सी अते यह सफलता उस गल नूं दर्शाउंदी है। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम एक डोज लगा ली है। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है ये भी याद दिलाया है। प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की कि लाहौल स्पीति वर्गे दूर दरेडे खेतर में भी हिमाचल 100% पहली कोविड टीका खुराक मुहैया करवाने में मोरी रहा है। उन्होंने कहा कि यह वो खेतर है जो अटल सुरंग बनने तो पहला महीनों तक देश के बाकी हिस्सों तो घट जाता सी। उन्होंने किसी भी अफवाह या उल्ट प्रचार को टीकाकरण दी कोशिशों में रुकावट ना बनन देने लिए हिमाचल के लोगों की प्रशंसा की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कनैक्टिविटी मजबूत होने का सीधा लाभ सैर सपाटा मिल रहा है। फल सब्जी का उत्पादन करने वाले किसान और बागबानी उत्पादकों भी इसका लाभ मिल रहा है। पिंडों में इंटरनेट कनैक्टिविटी का इस्तेमाल करके हिमाचल के नौजवान अपने सभ्याचार और सैर सपाटा दी नवीं संभावनावां नूं देश विदेश विच लिजा सकते हैं। अज दे इस चर्चा दौरान प्रधानमंत्री ने शिमला के डोडरा कुआर के सिविल हस्पताल के डॉक्टर राहुल, मंडी के थुनाग इलाके के टीकाकरण लाभार्थी दयाल सिंह, कुल्लू की आशा वर्कर निर्मा देवी और हमीरपुर की बजुर्ग नागरिक निर्मला देवी, उन्हां दी टीकाकरण कर्मी करमू देवी तो इलावा टीकाकरण के काम में लगे होरनां लोकां नाल भी सीधी गलबात की और उन्हां दे यत्नां दी भरपूर शलाघा की। अज के समागम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल सन। भारत में पिछले 24 घंटे दौरान 38,948 नवे कोरोना मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि इसे अरसे दौरान 43,903 मरीजों को सेहतयाब ऐलानिया गया है। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय वालों जारी अंकड़ियां मुताबिक देश में पॉजिटिविटी दर 2.76% हो गई है। नवे मामलों की पुष्टि नाल देश में पुष्टि वाले कुल मामलों की गिनती 3,30,27,621 हो गई है, जिन्होंने 3,81,995 व्यक्ति सेहतयाब हो चुके हैं। देश में रिकवरी दर 97.44% दर्ज की जा रही है।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 4,04,874 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.23% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 219 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4,40,752 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 68,75,41,762 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਸਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25,23,809 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਗੋਆ ਵਿੱਚ INS ਹੰਸਾ ਤੇ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀਧਰ ਪਿੱਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਪਦ ਯਸ਼ੋ ਨਾਇਕ, ਚੀਫ ਆਫ ਨੇਵਲ ਸਟਾਫ ਐਡਮਿਰਲ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਵੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 1971 ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ INS ਵਿਕਰਾਂਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਰੋਪੀ ਰਾਹਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮਿੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਦਕਾ ਨੇਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। It is indeed a momentous event in the history of naval aviation as it completes 68 glorious years in the service of the nation. I would like to congratulate all officers and sailors, past and present, for achieving this feat. The President's colour presented today is the recognition of exceptional service rendered to the nation in peace and war. Naval aviation has an exceptional record of professional excellence and has discharged its responsibilities with honour and distinction. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਰਾਬਾਈ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ICDS ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁਕੇ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਜੋਤੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਾਠਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਮਾਧਵ ਰਾਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਘੁਨਾਥ ਰਾਵ ਨੇ ਪੇਸ਼ਵਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। 6 ਸਤੰਬਰ 1774 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਰਘੁਨਾਥ ਰਾਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਘੁਨਾਥ ਰਾਵ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1775 ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਲਸੇ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਵਸਈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਘੁਨਾਥ ਰਾਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਸੂਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਨਾਨਾ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਘੁਨਾਥ ਰਾਵ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 6 ਸਤੰਬਰ 1899 ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ। 1911 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਰਪੇਂਦਰਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਦੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ 1929 ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਓਰੀਐਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਏਜੰਸੀ। 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਟੇਬਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1947 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 1947 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬਰਮਾ ਅਤੇ ਸਿਲੋਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 1949 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਨ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਉੱਨੀ ਸੌ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ 6 ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਭਾਜਨ ਵਿਭਿਸ਼ਕਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਭਿਸ਼ਕਾ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।